जय जगन्नाथ पिलामाने आम चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम क्लास 10 ओडिया अध्याय 2 भीमंक सिंहनाद रड़ी कवितार समस्त प्रश्न उत्तर सहज भाषा रे पढ़िबा। तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तो प्रथम देखिबा पिले तो धृतराष्ट्रଙ୍କ पुत्र को आमे कोन कहि परिबा जदि एक पद रे प्रकाश करिबा धृतराष्ट्रଙ୍କ पुत्र को आमे धातराष्ट्र बोली कि कहिताउ। मरुतଙ୍କ पुत्र मारुति पवनଙ୍କ पुत्र को सेही बोली कोन कहिबा पावनी बा पवन पुत्र कहि परिबा प्रचलित रूप अनुଯାयी। पंडुଙ୍କ पुत्र को पांडव कुहाଯିବ। अदितिଙ୍କର पुत्र को आदित्य सेही बोली कुंतीଙ୍କ पुत्र माननको कौंत्य बोली कि कहि परिबा। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देछि बिले निम्नलिखित शब्द गुड़िकर दुईटी लेखाएं प्रतिशब्द लिखिबा। तो शूलधर शूलधर को आमे विश्वनाथ पशुपति शूलधर माने एठारे शिव को कहा जायछि। त्रिशूलधारी संकट अर्थ विपद बा विपत्ति अटे। मर्त्य अर्थ इने मनीष बा नर नहे मर्त्य इने पृथ्वी बा भुवन कहि परिबा ए गलत हो जायछि पिले। अंतरिक्ष अर्थ है आकाश बा वैम। नलिनी अर्थ पद्मिनी बा सरोजिनी एठारे लिखि दउछि पिले पृथ्वी पृथ्वी बा भुवन कहि परिबा भुवन। जम को आमे कहि परिबा दंडधर। कालांतक कमला को कमला माने लक्ष्मी बा विष्णुप्रिया विष्णु का पत्नी। वर्षण्णा माने निंदा बा अपवाद। तो नेक्स्ट देखिबा बेले 3 नंबर प्रश्न कोन दिछि व्यास वाक्य सहित समासर नाम गुडी आमे लिखिबा केउ समास एवं ताकू वाक्य गठन मध्ये करिबा। तो त्रिलोचन त्रिलोचन हेउछि तीन लोचन जहार ताकू आमे त्रिलोचन कहिबा जे कि शिव आए। तो तांको आमे एटा त्रिलोचन टी होछि बहुब्री समास बिले। काला नळ काळ अटे अनळ जाहाको आमे अभेद कर्मधाराय समास कहिताउ। तो समास पाठरे पिले ई बहुब्री अभेद दुई को ई समास माने काहाकू कहा जिवो सेही विषय आमे संपूर्ण आलोचना करबा केवल एठारे केउ समास जे ताहाकू ही कहि दउछि। नवद्वीप यानी 9टी द्वीपर समाहार जाहाको आमे नवद्वीप बा द्विगु समास कहिबा। सप्तसागर सप्तसागर माने 7टी सागरर समाहार एई मध्य द्विगु समास अटे। भुजदंड दंड परि भुज अटे जहार ताको आमे भुजदंड कहिबा। ये होछि उपमित कर्मधारय समास। अजामर जन्म ओ मरण नाही जहार ताको आमे अजामर कहिताउ ए होछि बहुब्री समास। नेक्स्ट कोन दिछि प्लीज 4 नंबर पठित कविता अवलंबन रे शून्य स्थान पूरण कर। तो देखिबा ईश्वरଙ୍କୁ सिंहनाद मागंतु के कहिछि पवन सुत देश देइतबा हमकु देश जगह में उत्तर लिखिबा। आसी आसन कंपिला जे देव शूलधर। पार्वती बोइले भीमसेन आम उपकारी उपकारी माने आम उपकार करिछि से। चिरी कुटीरु चिरी एठे डेस देइतबो बिले डेस जगह में चिरी कुटी लिखिबा आ काढी देले से सिंहनाद। नेक्स्ट कोन दिछि 1 नंबर हमको एई जगह रे शून्य स्थान दिछि बिले अंतरिक्ष आसी प्रवेश होइला व्यास सरोवर तीरे। पथस्थले मारी बाहास्फोट गर्जिब बेगे। बोइलु जे भीमर सातरडी सहिबु। कदली पत्र प्राय देश महात्मी तो कंपई पिले। तो नेक्स्ट देखि नबा 5 नंबर कोन दिछि सिंहनाद पिले कहले कोन सिंहनाद कहिले सिंहनाद मईसी सिंहरे निर्मित एक वाद्य। ଏହା ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଶିବ ଏହା ବଜାଇଲେ ପୃଥିବୀ କଣ ପ୍ରଳୟ ହେବାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇ ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ ସିଂହନାଦ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ସହଦେବ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କଣ ବୋଇଲେ ତ ସହଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ପବନ ସୁତ ଭୀମସେନ ତ ଭୀମ ଥିଲେ ପବନ ସୁତଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବ। କାରଣ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ଯାଇକି ଶତ୍ରୁକୁ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେଠାରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଅଭିଶାପ ଥିଲା ସେଠାରେ। ତ ସେଠାରେ କାହାକୁ ବି ଯାଇକି ମାରି ହେବ ନାହିଁ।
नेक्स्ट कौन देछि पिले सिंहनाद देवा पई पार्वती शिव को कौन कहले तो पार्वती शिव को कहले जे भीम तांकर उपकार करिछि एवं पांडव मानक द्वारा कैलाश पर्वत अनेक थर कौन विपद मुक्त होइछि कि शिव भीम को वर देवे बोली सत्य कर सिंहनाद देवा पई अनुरोध करथिले पार्वती। नेक्स्ट प्रश्न देछि पांडवों हेतु त्रिलोचन किभଳି बसिथिले अश्लेष दैत्य कैलाश पर्वत को उठाई नेउथुबा बेले ताकू बद्ध करी भीम ताकू बद्ध करी कौन कले कैलाश को रक्षा करथिले एही उपकार पई शिव बा त्रिलोचन को भीम प्रति प्रसन्न होइथिले। 9 नंबर प्रश्न देछि सिंहनाद किपरि गति करी भीमଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଆସିଲେ ତ ସିଂହନାଦ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପଥରେ ଗତି କରି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରରେ ଥିବା ଭୀମଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଆସିଥିଲେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଣ ପିଲେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କଣ କଣ ଥିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରଣାର୍ଥୀ ବା ଯିଏ ଶରଣ ନେଇଛି ସେ ଅଭୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସେଠାରେ ତାକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି କେହି ବଳପୂର୍ବକ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ବୋଲେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ସିଂହନାଦ ରଡିରେ ପୃଥିବୀରେ କି ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠିଲା ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଥିଲା ବା ନଳିନୀ ମାନେ ପଦ୍ମର ପତ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି ତ ସେ ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜଳ କଣ ଥରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସିଂହନାଦ ରଡିରେ ସୌର ଜଗତରେ କି ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରଡି ହେଇଛି ଆକାଶ ଅନନ୍ତନାଗ ନବଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତସାଗର ମେରୁ ପର୍ବତ ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଓ ଅମର ମଣ୍ଡଳ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁରେ ଲହରୀ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠୁଥିଲା। ଏଠାରେ 13 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯେ ନବଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଲେଖ ଯେ 9ଟି ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ ନାଗଦ୍ୱୀପ ସୌମ୍ୟଦ୍ୱୀପ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦ୍ୱୀପ ବରୁଣ ଦ୍ୱୀପ କଶେରୁମାନ ଦ୍ୱୀପ ଗଭସ୍ତିମାନ ଦ୍ୱୀପ ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣୀ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ କୁମାରିକା ଦ୍ୱୀପ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଥିଲା 9ଟି ଦ୍ୱୀପ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସପ୍ତସାଗରର ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ପିଲେ ଲବଣ ଇକ୍ଷୁସୁରା ଘୃତ ଦହି ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଜଳ ଏହାକୁ ଆମେ ସପ୍ତସାଗର ବୋଲିକି କହିଥାଉ। 15 ନମ୍ବର ଦେଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିପରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ୍ରୋଧରେ ଗର୍ଜନ କରି ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ହାତ ପିଟି ଏବଂ ବାହାସ୍ପଟ ମାରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବାରଣ କଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିକି ଅବଜ୍ଞା କରି ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କଣ କଣ କହି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଭୀମଙ୍କର 7 ରଡି ସହିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବୋଲେ 17 ନମ୍ବର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇଟା ବୋଲେ ଅବଜ୍ଞା କଲେ କାହିଁକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ବୋଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ବାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡି ଭର୍ସନା ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ କଣ କଲେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଛାଡି ପଳାଇଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ବା ଅମାନ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଗଦା ଦ୍ୱୟର ଓଜନ କେତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗଦା ଦ୍ୱୟର ଓଜନ 70 ଭାର ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ 20 ନମ୍ବର ପିଲେ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ସଂକଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାରି ପୁଣି ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥକୁ ଲେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ ଏଠାରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଯେ ଟିକେ କିଛି ଅଂଶ କଟିଯାଇଛି ଲେଖି ନେବ ବୋଲେ ସଂକଟ କାଳେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଡଟ ଡଟ ଦେଇ ନେବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖି ନେବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦନେଣ ତ ଏହାକୁ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ତୁମେ ଲେଖିବ
ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବ ଯେଉଁ 28ଟି ପର୍ବ ଅଛି 18ଟି ପର୍ବ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଗଦା ପର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ତ ଏଥିରେ ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ ସର୍ବଦା ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ପାରାଗ୍ରାଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ସେଠାରେ ଟିକେ ପୁଣି ଲେଖିବା ଯେ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିନେବା। ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କୈଳାସ ଉପରେ ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୀମସେନ ଶିବଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଉପକାରର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଖୁସି ଏହି ମନରେ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଶିବ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ 21 ନମ୍ବର ତ ଦେଇଛି କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆତ୍ୟହ୍ୟୁନ୍ନୁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକଶନ୍ତି। ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିବା ପିଲେ। ତ ପହିଲା ଦୁଇଟା ପଦ ଶବ୍ଦ ଲେଖିନେବା କାଳା ନଳ ଜାଣି ଡଟ୍ 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 ସତେ ତେଜ ବିକଶନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆମେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକେ ଲେଖିବା ପିଲେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆଦି କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଏଥିରେ କବି ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଂହନାଦର ଯେଉଁ ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଶିବ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଲେଖିବା ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବ ଯେ ସିଂହନାଦ ଏକ ପ୍ରଳୟକାରର ଅଗ୍ନି ପରି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ସେ 100 ସୁରକ୍ଷ ତେଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ସେଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଦିଗମଣ୍ଡଳ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଏହି ସିଂହନାଦ ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ କ'ଣ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ସାରଳା ଦାସ ସେଇ ଶିବଙ୍କର ସିଂହନାଦର ଅପାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ମହିମା ଅଛି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ 22 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଇଛି ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଜେହ୍ନେ ପଡ଼ନ୍ତେ ପାଣି ପୁଣି ଦଳ ଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ପିଲେ ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଲେଖିବା କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଏଥିରେ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପାଇବା ପରେ ଭୀମସେନ ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ କରିବାରୁ ପୃଥ୍ୱୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବା ପିଲେ ଯେ ଭୀମ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଥରହର କରି କମ୍ପି ଉଠାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଥିବା ଜଳ ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ଦୋହଲି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ଦୋହଲି ଉଠୁଥିଲା ବୋଲିକି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିଂହନାଦ ପ୍ରଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 23 ନମ୍ବର ପିଲେ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ଭୀମସେନ 2 ବାର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କରିବା ବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ପିଲେ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉ କିମ୍ବା ସରଳାର୍ଥ ଦଉ ସବୁବେଳେ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଲେଖିବ ପିଲେ। କବିଙ୍କ ପରିଚୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାର୍କ ଆସିଥାଏ ଆଉ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ନ ଲେଖିବ ଯଦି ତୁମର ମାର୍କ କମିଯିବ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଲେଖିବ ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ତ ଦେଖିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରେ ଭୀମସେନ 2 ଥର ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦର କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ କବି କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଭୀମସେନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା
ଏବଂ ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଉପରେ ଥିବା ପାଣି ଯେପରି ଦୋହଲି ଉଠେ ସେଇଭଳି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଦଳଦଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚମକି ଉଠିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା ପୁଣି ଥରେ ପିଲେ ପାରାଗ୍ରାଫ 2-3ଟା ଲେଖା ଲେଖିବା ମାନେ ରିଜଲ୍ଟ ଭଲସେ ଆସିବ ନହେଲେ 5 ମାର୍କ କଟିଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ଭୀମସେନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସିଂହନାଦ କରିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହେଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେବତା ଦାନବ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତାଳ ହେଲା ଏବଂ ପର୍ବତ କମ୍ପି ଉଠିଲା, ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦୋହଲି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ସେଠାରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସି ଭୀମଙ୍କ ସହ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ଭାବରେ ଭୀମଙ୍କର ଦୁଇଥର ସିଂହନାଦ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଜୟ ପଥକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବାକୁ ସଦାଶିବ ସମ୍ମତ ହେଇଥିଲେ। ଲେଖିବା ପିଲେ କହିଥିଲି ନା କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବା। ତ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଭାବେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ ବା ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ସହଦେବ ତାଙ୍କର ସର୍ବଜ୍ଞତା ବଳରେ ଯେହେତୁ ସହଦେବ କଣ ଥିଲେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୁଚିଥିବା ସ୍ଥାନ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଭୀମସେନ ଶିବଙ୍କୁ କଣ ଧ୍ୟାନ କରି ସିଂହନାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯାହା ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବ କାରଣ ଭୀମସେନ ସରୋବରକୁ ଯାଇ ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ କେହି ହତ୍ୟା କରେ କଣ ହବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର ଏବଂ ସିଂହନାଦ ମାଗ ବୋଲି। ଭୀମସେନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଏବଂ ଶିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଭୀମ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଂହନାଦ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନ ଥିଲେ ତ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଲେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କୈଳାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୀମସେନ ଶିବଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଉପକାରର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଖୁସି ମନରେ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲିକି ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ପୂର୍ବ ଉପକାରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ସିଂହନାଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସରୋବରରୁ ବାହାର କରି ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନ ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ସେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଲେଖିବା ପିଲେ କବି ପରିଚୟ ଆଦି କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନକୁ କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୀମସେନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲେ ତୁମେ ଭୀମଙ୍କ 7ଟି ସିଂହନାଦ ଯଦି ସହ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ ତେବେ ଏବେ କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦରେ ତୁମେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅବହେଳା କରି ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହନାଦ ସହ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ତୁଇ ଅମର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେହି ତୁମକୁ ମାରିପାରି ନଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଯେତେବେଳେ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କଣ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଦା ଧରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର
ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଅବିବେକ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ।